नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रविवार की शाम सितारों के नाम के एक और रॉकिंग एपिसोड में। आज की जो हमारी गेस्ट है ना, इनको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है और मेरी बहुत ही करीबी फ्रेंड भी है। हमारे सॉन्ग राइट नाउ আছে none other than very talented, very gorgeous বিদিতা বাগ। বিদিতা, কেমন আছো? গুড ইভিনিং, কেমন আছো? খুব ভালো আছি। গুড ইভিনিং। তুমি কেমন আছো? অনেকদিন পর তোমার সাথে। আমি ভালো আছি, হেক্টিক বাট এনজয়িং। পুজো চলে এসেছে তো কাজ একটু বেড়ে গেছে। আর কাজের হ্যাঁ। চাপে আছি, কিন্তু খুব ভালো লাগছে আজকে তোমাকে যখন আমরা পেয়েছি रविवार की शाम सितारों के नाम है। ओके, सबसे पहले तो आपको और अभय की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। अभय, सीजन 2 को बहुत शुक्रिया प्यार किया शुक्रिया। गया है। आपके आपके किरदार को बहुत पसंद किया गया है सलोनी। ओवरऑल एक्सपीरियंस एक शेयर करो। माने आपने बता दिया कि मर्द को भी दर्द होता है। जी, अगर मर्द को दर्द दिया जाएगा तो दर्द होगा, जी, क्योंकि मर्द भी बिल्कुल इंसान है। बिल्कुल। तो एक शेयर करो सामाजिक एक्सपीरियंस पशु है एक्चुअली। पर इंसान भी है, दर्द भी होगा। बिल्कुल। तो ऐसा है कि लड़कियों पे बहुत सालों से अत्याचार होता आ रहा है। तो सलोनी पे भी अत्याचार हुआ था। तो उसे लगता है कि ये मौका है, अभी टाइम है रिवेंज लेने का। जी तो वो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और कुछ दिनों बाद उनसे इमोशनली उनके साथ खेलने के बाद एक टाइम आता है तो उन्हें मार देती है। और ऐसे वैसे नहीं मारती, तड़पा तड़पा के मारती है। और जब जी उसे जी। तड़पाती है ना, उसे एक अजीब तरह का एक क्या बोलूं, एक सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। प्लेजर उसे मिलता है। जी। तो मुझे ये बताइए तो कि यही है सलोनी की कैरेक्टर। তো ইন্ডিয়ান ফিল্মতে আমরা এরকম কিন্তু দেখিনি, মানে ফিমেল মার্ডারার খুব কম দেখেছি। तो তোমাকে কতটা जी। होमवर्क করতে হলো এই रोल জন্য? একটা साइको साइको मर्डरर का रोल प्ले करना आसान नहीं होता है, तो कितना मेहनत आपने किया? अरे जब ऐसे मर्डरर का रोल करते हैं ना, आपका सोच मतलब ऐसे ही करना पड़ता है। मतलब दिन रात आपको यही सोचना पड़ता है कि किसी को कैसे मारे, कैसे काटे। ওরে বাবা। जब तक आप नहीं सोचेंगे ना, आपके आंखों में नहीं दिखेगा। यही है जी। होमवर्क। तो ओके। सपनों में भी मैं देख रही थी कि मैं किसी को मार रही हूँ, काट रही हूँ। और अरे तकलीफ बाबा। मुझे सबसे ज्यादा हुआ इसमें शूट करते वक्त कि मैं किसी को मार रही हूँ, तड़पा के मार रही हूँ। आप सोचिए, किसी को मैंने पानी के टैंकी में डाल दिया और उसकी नाक तक पानी है और वो डूब रहा है, तड़प रहा है, और मुझे एक्सप्रेशन देना है कि मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। हाँ तब ना हाँ। मेरी सारी एक्टिंग निकल गई। मतलब जी कैमरा ऑन होते ही सामने वाला तड़पने लगता है, मैं कैसे एक्टिंग करूं, आखिर तो इंसान हूं ना। जी तो जी मैं चाहती थी बस किसी भी तरह जल्दी से कट हो जाए, मेरे सामने वाला बच जाए, मरे ना। जी। मतलब कट होती मैं ये चेक करती थी कि वो मेरा को एक्टर जिंदा है कि नहीं। तो सही लकीली में तो को मर नहीं एक्टर गया। मुझे बहुत अच्छे मिल गए। और जी। उन्होंने कहा नहीं मैडम, आप हमें मारो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो को बस आप एक्टर्स की 30 जब बातें सेकेंड हो रही दिया है, हाँ हुआ है, 1 मिनट के अंदर कट कर देना शॉर्ट। हाँ बेशी এটা বাড়িয়ে লাভ नहीं। ओके, तो को एक्टर्स की जब बातें कर रहे हो हाँ तो हम सब जानना चाहेंगे एसपी अभय प्रताप सिंह कितने कितने जी। आपके लिए कितने कितने लकी रहे, और उनका उनके साथ काम करके कैसा लगा? कुणाल खेमू। आ, उनके साथ बहुत ज्यादा तो काम मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा अपना अलग ट्रैक था और वो आखिर में जी मुझे पकड़ते हैं, ऐसा है। तो बस 2 ही दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई। और कुणाल खेमू जी बहुत अच्छे हैं। ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, एंटरटेनिंग भी हैं। तो सेट पे जोक्स भी क्रैक कर रहे थे। इज वेरी हाँ एंटरटेनिंग। कई जगह मुझे गाली भी हाँ। देना था उन्हें। तो उन्हें बुरा नहीं लगा। मैंने कहा मुझे बिल्कुल। बहुत खराब लग रहा है, मैं आपको गाली दे रही हूँ। बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गाली दो। ओके। ये तुम नहीं, तो तुम्हारा कैरेक्टर गाली दे रहा है, तो तुम दे सकती हो बिंदास। बिल्कुल बिल्कुल বিদিতা, তো ক্যারেক্টার নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি একটু আমাকে বলো। सलोनी का कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर, लोग थोड़ा सा डरेंगे मर्डरर है क्योंकि इससे तो परेशान होंगे, কিন্তু রাইট না খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি, সবাই এই ক্যারেক্টারটাকে খুব পছন্দ করছে, তোমার এই রোলটাকে খুব পছন্দ করছে। तो ओवरऑल अभी आपको कैसा कैसा रिस्पांस मिल रहा है फ्रेंड से, फैमिली से और इंडस्ट्री से? मैंने बहुत लोगों को तो दिखाया नहीं। जिन लोगों ने मतलब खुद से देख लिया वो तारीफ ही कर रहे हैं, क्योंकि जी। ऐसा है कि ये एडल्ट कंटेंट है और हम्म, बहुत ग्रूसम है, ब्रूटल है। पता नहीं जी लोग देख पाएंगे या नहीं, तो मैंने खुद जाके किसी को नहीं बताया। जिन लोगों ने देखा तो उन्हें अच्छा ही लगा। और
मैंने अपने मॉम को भी दिखाया। मॉम मेरी एक बहुत बड़ी क्रिटिक है, तो उन्होंने कहा जी हाँ सही किया है बेटी तुमने काम। तो एक मुझे बिल्कुल सर्टिफिकेट बिल्कुल। मिल गया है। जी जी। बिल्कुल, और आपके रोल को बहुत पसंद किया। हाँ बोलिए सोशल बोलिए मीडिया पे बोलो। बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। हम्म। डायरेक्टर भी मेरे काम से खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके काम को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो मुझे बताइए, विदिता से मैं बहुत साल पहले भी मिला था, आपके घर में गया था और वहां पे मैंने इंटरव्यू लिया था आपका। उस समय विदिता की करियर जो है वो शुरू हो रही थी, और अब विदिता इतने सारे चैलेंजिंग रोल, इतने अच्छे अच्छे रोल कर चुकी हैं। আমরা সবাই জানি তুমি খুব ভালো ট্রেন্ড ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার আছো, খুব ভালো পেন্টিং করতে পারো। তো ওভারঅল आपके इंडस्ट्री का सफर कैसा रहा है? এতগুলো সিনেমা তুমি করেছো, ভালো ভালো সিনেমা করেছো। তো ওভারঅল তোমার এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করো প্লিজ। ওভারঅল এত এটা বলতে গেলে মানে সবকিছু এত যা স্ট্রাগল আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওভারঅল আমার এক্সপিরিয়েন্স ভালো, কিন্তু আই এম অ্যান আউটসাইডার, তো ওই নেপোটিজম ব্যাপারটা একটু দুঃখ দেয় বটে। যে হুম এত বছর ধরে স্ট্রাগল করছি, কিন্তু স্টার কিডরা একদম স্ট্রাগল না করে ভালো ভালো রোলস পেয়ে যাচ্ছে। হুম রোজ নতুন নতুন স্টার কিডস আসছে, একটু খারাপ লাগে। তাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, কিছু নেই। আহ, তো আমার যে অ্যাক্টিং এর সম্বল যেটা বলতে পারো, যে আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমি যে এত বছর স্ট্রাগল করলাম, আমি কিন্তু লাইফ অনেক দেখেছি। আমি হুম রাইজও দেখেছি, ফলও দেখেছি। আবার আমার অনেক পেশেন্স টেস্ট নেওয়া হয়েছে লাইফে। কত কত হুম অডিশন দিয়েছি, সিলেক্ট হয়নি, বা সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পরও প্রজেক্ট টেক অফ করেনি, এইসব অনেক ব্যাপার হয়েছে। বাট আবার যদি আমি দেখি, ইফ আই লুক ব্যাক, দেন আমার মনে হয় যে আমি কিছু একটা হয়তো মুকাম হাসিল করেছি, একটা জায়গা হুম হয়তো পৌঁছতে পেরেছি। তাই আজ আমি বেশ কিছু ভালো রোলস, যেগুলো একদম। আমি ডিজার্ভ করি, সেগুলো আমি পাচ্ছি। হুম চ্যালেঞ্জিং হুম রোলস কটা মেয়ে আর এরকম চ্যালেঞ্জিং রোলস পায়, সেগুলো আমি পাচ্ছি। কারেক্ট। তো ভাবলে হুম ভালো লাগে। একদম একদম বিদিতা, আমিও দেখেছি ভালো ভালো তুমি রোল করেছো আর করছো, এখনো ভালো ভালো কাজ করছো। তো আমাকে বিদিতা বলো, কি করে স্টার্ट হয়েছিল? মুক্তি की अगर हम बातें करें, इच्छे की बातें करें, जब মুভি करनी आपने शुरू की, কমার্শিয়ালস অনেকগুলো তুমি ভালো ভালো করেছো। তো স্টার্টিংটা কি করে হয়েছিল, একটু গৌতম দার সিনেমা কি করে শুরু হয়েছিল একটু যদি শেয়ার করো তোমার। আমি সব থেকে আগে আমি একটা পোর্টফোলিও বানাই। আমার মা কোডাক কেবি10 দিয়ে আমার একটা পোর্টফোলিও বানিয়েছিল, তারপরে সেগুলো আমি হুম সার্কুলেট করা আরম্ভ করি। তো তখন আমাকে বলা হয় যে প্রফেশনাল পোর্টফোলিও বানাতে। আমি বানাই, এবং সেটা তখন আমি বাসে করে, ট্রামে করে, কলকাতা যে কটা প্রোডাকশন হাউস আছে, মেকআপ আর্টিস্ট আছে, ফ্যাশন ডিজাইনার আছে, সবাইকে দিয়ে আসছিলাম। তো প্রবীর হুম কুমার দে আমাকে স্পট করেন। ওনার মনে হয় যে এই মেয়েটার মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে, তো উনি আমাকে সব্যসাচী মুখার্জি আর কিরণ উত্তম ঘোষের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেন। রাইট। তো ওদের জন্য আমি ল্যাকমে ফ্যাশন উইকের ফটোশুট করি। তো তারপর থেকে কলকাতার বাকি ডিজাইনাররা আমাকে ডাকতে আরম্ভ করে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে আমি অ্যাজ আ ফ্যাশন মডেল তো এস্টাবলিশ হয়ে গেছিলাম, কিন্তু আমি আমার অ্যাক্টিং রিলেটেড কিছু কাজ আমি পাচ্ছিলাম না, কারণ কলকাতায় লোকেদের ধারণা আছে যে মডেলরা ভালো অ্যাক্টিং করতে পারে না, সেই সময় ছিল হুম ধারণা। হুম তো তারপরে আমাকে মুম্বাই শিফট করতে হলো। মুম্বাইতে যখন আমি বেশ কিছু টিভি কমার্শিয়াল করলাম, যেমন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি আর হুম হুম বড় বড় বেশ কিছু ব্র্যান্ডস আমি যখন করলাম, তখন কলকাতা থেকে আবার অ্যাক্টিং এর জন্য ডাক আসা আরম্ভ হলো। সেই সময় শিবপ্রসাদ মুখার্জি নিজের প্রথম ফিল্ম শুরু করছিলেন, ইচ্ছে। তো হুম হুম। উনি আমায় ডাকেন। আমার উনি আমার প্রথম দিন অ্যাক্টিং দেখে বলেন যে তোমার দ্বারা হবে না হয়তো অ্যাক্টিং। ওই রে, এই রে। আমি তোমাকে আর আমি এক দুদিন দেখবো, তুমি দেখি কিছু পারো কিনা। এই হলো সব ডায়লগ গুলো মুখস্থ করো, তোমার কি লাগবে, মুড়ি লাগবে, রুটি লাগবে, যা লাগবে বলে দাও, সব পেয়ে যাবে, কিন্তু আমাকে আমাকে দেখতে হবে তুমি অ্যাক্টিং পারো কিনা। তো আমাকে একটা ঘরে বন্দি করে দিয়েছিল। তারপরে আমি মানে সন্ধ্যেবেলায় সিন গুলো অ্যাক্ট করে দেখাতাম, তো উনি বললেন হ্যাঁ মনে হচ্ছে এবারে হয়ে যাবে হয়তো। হুম। বাহ বাহ। তারপরে যখন শুটিং আরম্ভ হলো, হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। না না না, এবার অনেক দিন পর একটা নতুন হিরোইনের মুখ দেখা যাবে আবার কলকাতায়। তো হি গ্রেট। এনকারেজ মি। তারপরে আমি পরপর বাংলা ছবি, হিন্দি ছবি আমার পাওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। হুম। কিন্তু ইচ্ছে রিলিজ হতেও বেশ কয়েক বছর লেগেছিল। দেরি সেটা একটা হয়েছিল, আবার রাইট। একটা ফ্রাস্ট্রেশনের একটা পিরিয়ড, ওই আর ওকে। কি। তো তারপর তারপর তো তুমি অনেকগুলো রোल করলে। তো একটা কথা বলো, আমি देखी कि मैक्सिमम विदिता ने जो रोल किया उसमें स्मॉल टाउन गर्ल की रोल ज्यादा आपने की है। इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब अलग तरह के रोल आप ज्यादा करना पसंद करती हैं।
একটা সময় ছিল যখন লোকে বলতো এত ফ্যাশন মডেল, একে ডি গ্ল্যামারাস রোল আমি কি করে দেবো, কি করে দেবো? তো যাই সাজাই মানে হয়তো বিদেশিনী লাগছে, ওকে। রাশিয়ান মডেল লাগছে, আমি কোনো হয়তো কোনো উইগ লাগালাম, একটা ব্লন্ড উইগ হ্যাঁ, লাগালাম, বলছে একে তো রাশিয়ান মডেল লাগছে বা ব্রাজিলিয়ান মডেল লাগছে, ইন্ডিয়ান কি হ্যাঁ, করে দেখাবো। তারপরে আবার হ্যাঁ। একটু স্কিন টোন ডার্ক করে একটু কালি ঝুলি মেখে ছেঁড়া শাড়ি পরে ওরে বাবা! নিলাম, আমি বললাম দেখো এবার হ্যাঁ, আমাকে কি গ্রামের মেয়ে এবার মনে দেখো। হচ্ছে, গ্রামের গরিব মেয়ে মনে হচ্ছে কিনা। বলে হ্যাঁ 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 ওকে। মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে। তো তারপরে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করার জন্য আমি আবার শাড়ি পরে ছেঁড়া চটি পরেও অনেকবার আমি হাঁটা চলা আরম্ভ করলাম। আগে হিল পরে আচ্ছা, হাঁটা শিখেছি, তারপরে ছেঁড়া চটি পরে হাঁটলাম, এইসব আর কি। জাদা। ওকে। এইভাবে নিজের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ करेছি। सुपर सुपर। तो आगे बोलो तापर बाबू मोशाय बंदूकबाज की अगर हम बातें करें, वो भी रिलीज हुई, आपके किरदार को पसंद किया गया, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस उस मूवी का कैसा रहा था? বাবু মশাই বন্দুকবাজ, আমি ওই ছবিটার আগে সেকেন্ড লিডের জন্য আমি শর্ট লিস্টেড ছিলাম। ওকে। তারপরে যখন চিত্রাঙ্গদা সিং ছবিটা ছাড়লেন, ওনারা অনেক মেয়ের অডিশন নিচ্ছিলেন। তো আমার এক বন্ধু আছে কলকাতায়, সে বলল বিদিতাকে ট্রাই করছো না কেন, তো ওনারা বললেন তো বিদিতা তো সেকেন্ড লিড করছে, বলছে সেকেন্ড লিডের হ্যাঁ। জন্য টাইম আছে, বিদিতাকে লিড রোলের জন্য অডিশন নিয়ে দেখো। তো আমাকে বলা হলো অডিশন দিতে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার এক এফটিআই এর অ্যাক্টর ফ্রেন্ডকে ডাকলাম, বললাম আমার কিন্তু ইমিডিয়েট অডিশন করে পাঠাতে হবে। তো ইমিডিয়েট অডিশন করে পাঠিয়ে টাঠিয়ে দিলাম। সেই অডিশন ভিডিওটা আবার খুব ভাইরাল, কিন্তু কত হ্যাঁ। 27 মিলিয়ন ভিউজ হয়ে গেছে ফেসবুকে, এরকম আর কি। আই গ্রেট। থিঙ্ক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে অডিশন হ্যাঁ। ভিউজ, বাহ। যদি অডিশন ভিডিওর কোনো ভিউজ দেখতে হয়, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। তো সে যাই হোক, তো সেই অডিশন দিলাম, সিলেক্ট হলাম, এবং তারপরে ডাইরেক্ট আমি পৌঁছালাম 2 দিন পরে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর সামনে। একটু ভয় লাগছিল, কিন্তু উম, খুব ভালো লাগলো জেনে যে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীও আমার ব্যাপারে জানতেন, উনি আমার অল্প কিছু কাজ দেখেছিলেন। তো তখন আমি ভাবলাম যে ইনি কত বড় মাপের অ্যাক্টর, যে মানে হুম। আপকামিং অ্যাক্টরদেরও কাজ দেখেন। তো হুম। হি ওয়াজ ভেরি নাইস টু ওয়ার্ক উইথ, ভেরি গ্রাউন্ডেড পার্সন, খুব হেল্প করেছেন। আমাকে ইউপি ডায়ালেক্টটা পিক করতেও আমাকে সাহায্য করেছেন। আর প্রচন্ড গরমে আমরা শুট করেছি, ও হুম। হুম। মানে 47 ডিগ্রিজে আমরা শুট করছি, ইয়ে ও মাই গড। বরফানি রাতে পিকতে জানে তো ভাবা যায় না। ওহ। গ্রেট, ইয়া গ্রেট। হ্যাঁ, এইগুলো কিছু মেমোরিজ থাকে যেটা সবসময় আমাদের মনে পড়ে। তো বিনীতা, হোয়াটস ইউর নেক্সট প্ল্যান? এর পরে কি প্ল্যান করছো? কেন কি নিউ নর্মালে শুটিং শুরু হয়ে গেছে, নিউ নর্মালে কাজ শুরু হচ্ছে, ওয়েব সিরিজ বেশি হচ্ছে, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বেশি কাজ হচ্ছে, তো তোমার কি মনে হয়, তোমার টেক কি, इंडस्ट्री के किरम चलबे आने वाले दिनों में, कैसी रहने वाली है? কিছুই বলা যাচ্ছে না যতক্ষণ না নতুন ভ্যাকসিন আসছে বা এই করোনার দাপট একটু কম হচ্ছে। কমছে, রাইট। কিন্তু আমরা শুটিং আরম্ভ করে দিয়েছি, কারণ আরম্ভ না করলে আর তো পারা যাচ্ছে না, না? কারেক্ট, কতদিন লোকে কারেক্ট। না কাজ করে থাকবে। হুম। হয়তো এ লিস্টার্স যারা, তাদের হয়তো সেভিংস আছে, বাট আমাদের মতন লোক বা যারা টেকনিশিয়ানস, হুম। হুম। লাইটম্যান, স্পট বয়, তাদের তো কোনো কাজ নেই না, তারা কতদিন একদম না ঠিক। কাজ করে থাকবে। হুম। তো কিছু প্রোডাকশন হাউস রিস্ক নিয়ে কাজ আরম্ভ করছে। সবাইকার কোভিড টেস্ট হচ্ছে, সপ্তাহে সপ্তাহে কোভিড টেস্ট হচ্ছে, ইউনিট নিয়ে একটা সিকিউর জায়গাতে চলে যাওয়া হচ্ছে, বাইরে থেকে লোকজন আসা যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তো হুম। এইভাবে কাজ হচ্ছে, কারণ সবাই মাস্ক পরতে পারবে কিন্তু অ্যাক্টররা তো মাস্ক পরতে পারবে না, না মাস্ক পরে অ্যাক্টিং তো কারেক্ট। করা যাবে না। তো সব হবে থেকে না। বেশি রিস্ক দেখতে গেলে অ্যাক্টরদের, কিন্তু রিস্ক হুম। হুম। নিচ্ছে কি আর করব, ইকোনমিক, रिस्क। দেশের ইকোনমিতে তো আমাদের কন্ট্রিবিউশন দরকার না। एकदम फिल्म एकदम इंडस्ट्री एकदम, इज वन हमें ऑफ द मिलकर, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। मि, मिलकर हमें देश को आगे बढ़ाना है। ओके। विनीता, हाँ, तो मिलकर देश को आगे একটু বলো। बढ़ाना है, इसलिए तो थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, देश के लिए बिल्कुल सही। बिल्कुल, रिस्क तो लेना ही होगा। बिल्कुल रिस्क जी। लेना होगा। ওকে বিনীতা, পুজো চলে এসেছে, আর গুনে 4-5 দিন বাকি। হোয়াটস ইউর প্ল্যান? পুজোতে কলকাতাতেই আছো তো, কি আবার ফিরে যাচ্ছ, মুম্বাই চলে যাচ্ছ? পুজোতে কলকাতায় থাকবে, এই পুজোটাও একটু থাকার আলাদা চেষ্টা হবে করবো দিস ইয়ার। পুজোতে, থাকার চেষ্টা করবো, এখনই ডাক পড়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায় শুট করার জন্য। ओके ओके ओके। पूजा की कुछ পুজোর यादें মাঝখানে आपको হয়তো याद আমাকে आती है? চলে যেতে হবে। তো বিদিতা, দুর্গাপূজায় হ্যাঁ, কিছু यादें आपको आती है? যখন কলকাতায় ছিলে, এখন তো অনেক বছর ধরে তুমি মুম্বাইতে আছো, তো পুজোতে কি কি করতে ছোটবেলায় একটু শেয়ার করো না প্লিজ। ঘোরা হতো কি আগে? হ্যাঁ আগে ঘোরা হতো, আগে আমি মায়ের শাড়ি পরে সেজে গুজে সাজুগুজু করে বাহ। বেরোতাম, গ্রেট। মায়ের লিপস্টিক, মায়ের মেকআপ টেকআপ, রুজ ফুজ লাগিয়ে। তারপরে
আমার এগ রোল, পাড়ার যে দোকানগুলো এগ রোলের চাউমিনের দোকানগুলো তখন আরেকটু সাজানো হতো, সেখানে গিয়ে এগ রোল চাউমিন খেতে আমার খুব ভালো লাগতো। বাবা দুদিন ওকে। আমাকে কলকাতায় ঘুরতে নিয়ে যেত, তো বাগবাজারে ঠাকুর দেখতাম, তারপর কলেজ স্কোয়ার এগুলো দেখতাম, পায়ে হেঁটে ঘুরতাম ওগুলো। হুম। এখনো গ্রেট মনে ইয়া পড়ে গ্রেট। মাঝে মাঝে আমরা স্কুলের বন্ধুদের সাথে গেট টুগেদার করতাম, কলেজে লাইফেও বন্ধুদের সাথে গেট টুগেদার করতাম। এগুলো হয়তো আর হবে না এখন, হুম। জানি না কবে হ্যাঁ আর এই বছর এগুলো তো, সম্ভব। হ্যাঁ এই বছর তো হবেই না, একটু ওয়েট করতে হবে বিদিতা। অনেকজন কিন্তু কিন্তু লো ফিল করছে। বম্বেতে গিয়ে বম্বে পুজো আমি হ্যাঁ। অ্যাটেন্ড করেছি, বম্বেতে গিয়ে অনেক সময় আমার কলকাতা আসা হয়ে ওঠেনি। মানে হুম। আমি কলকাতা আসার জন্য টিকিট বুক করতাম, আর টিকিট বুক করলেই কাজ এসে যেত, আর আসা হতো না। ক্যান্সেল করলে। হুম। বম্বের পুজোতে কলকাতার মতন ওরকম জাঁকজমক নেই, কিন্তু তবুও ঠিক হুম। আছে, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হয়। হ্যাঁ আর কি আর কি, जो কিন্তু है সব उतना ही है। বাঙালিদের সাথে ওকে। দেখা হয়, হ্যাঁ। গ্রেট গ্রেট। আর একটা ওকে। পিআরও হয়ে যায় আর কি, যত বাঙালি ডিরেক্টর, বাঙালি প্রডিউসার, বাঙালি অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের সাথে দেখা হয়ে গেল, একটা পিআর হয়ে গেল। একটা একটা পিয়ার একটা বিল্ড আপ হয়ে যায়, একদম ঠিক। ওকে বিদিতা, একটু বলো, পিআর অনেকজন অ্যাক্টিভিটি, কিন্তু, হ্যাঁ। হ্যাঁ এখন অনেকজন কিন্তু লো ফিল করছে, কেন কি কাজ অনেকজনের নেই, কাজ করতে পারছে না, বাড়িতে বসে আছে, তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে? তোমার মেসেজ কি থাকবে ওনাদের জন্য? পজিটিভ থাকার জন্য কি করা উচিত? হ্যাঁ, পজিটিভ শব্দটাই বলতে এখন ভয় লাগে। এবছরটা আমাদের একটাই লক্ষ্য, বেঁচে থাকতে হবে। জান হ্যাঁ তো কারেক্ট। জাহান হ্যাঁ, যদি আমরা বেঁচে থাকি তো হয়তো আরো অনেক অনেক আমরা কাজ করব, অনেক টাকা উপার্জন করব, কারেক্ট। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আমাদের শরীরের যত্ন নিতে হবে, যা যা ভাইটামিন মিনারেলস আর ক্যাপসুলস যা যা খাওয়ার দরকার খেতে হবে। সব খেয়ে নাও, হ্যাঁ। এবং আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, বেঁচে থাকলেই তারপরে অনেক কাজ করবেন। আর কিছুদিন মনে হচ্ছে ভ্যাকসিন এসেই যাবে, বা হার্ড হ্যাঁ ইমিউনিটি মনে হয়তো হচ্ছে। গ্রো হয়েই যাবে কিছুদিন। हाँ। धीरे धीरे करे सब कुछ नॉर्मल হবে। थैंक यू सो मच विनीता, हमारे साथ बातें करने के लिए। एक बार फिर से थैंक यू, अभय थैंक यू। सीजन 2 के सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत पसंद किया गया आपके रोल को। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें जाना चाहिए, उन्हें जाकर देखना चाहिए अभय 2। थैंक यू सो मच विनीता, भालो थेको। विश यू अ वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो मच, थैंक टेक यू। केयर। वेल हमारे साथ थी, बाय बाय। नन अदर देन टेक वेरी केयर, टेक टैलेंटेड केयर। एक्ट्रेस विनीता बाग, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। वो थी आज के दिन की रविवार की शाम सितारों के नाम की स्पेशल गेस्ट, जिनके साथ हमारी बातें हुई। अभय 2 के बारे में हमने बातें की। बहुत पसंद आ रहा है उनके किरदार को हमने देखा। नेक्स्ट वीक एक और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। आप सभी को फ्रेंड्स एफएम पूरी टीम की ओर से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू एंड